सिमरनजीत सिंह भारत भूषण आशू तो बाद मनप्रीत बादल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। मनप्रीत बादल ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ मनप्रीत बादल ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ खिलाफ विजिलेंस जी है वो कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि स्वरूप चंद सिंगला जिहड़े कि साबका अकाली मंत्री ने उन्होंने विजिलेंस को पहुंच करन जा रहे हैं। विजिलेंस नूं अज शाम 4 बजे जाके मिलणगे स्वरूप चंद सिंगला ते स्वरूप चंद सिंगला दे वल्लों इल्जाम लाए गए ने मनप्रीत सिंह बादल दे उत्ते कि उन्हां दे बेटे अर्जुन बादल दे एक गनमैन दे नां दे उत्ते कंपनी सी प्रधान एंड कंपनी उन्हां नूं जिहड़ा आ सारे ठेके दित्ते गए ने। सारे ठेके सरकार रहिंदियां सारे जिहड़े टेंडर सीगे उस कंपनी नूं दित्ते गए ने। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਟਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ मनप्रीत सिंह बादल नाल तां टसल है ही है। तो हुण इल्जाम लाए ने कि सिर्फ भारत भूषण आशू नहीं सगों मनप्रीत सिंह बादल की भी जांच होनी चाहिए है। मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए है। अजिही मंग की है स्वरूप चंद सिंगला ने। स्वरूप चंद सिंगला आख रहे हैं कि मैं अज शाम 4 बजे विजिलेंस के दफ्तर जावांगा ते कंप्लेंट करांगा मनप्रीत बादल के खिलाफ। मनप्रीत बादल जिहड़े कि साबका वित्त मंत्री ने, चाहे अकाली दल की सरकार सी 2007 वाली, उदों मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री रहिंदे ते फिर जदों 17 वाली सरकार आउंदी है कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, उदों भी मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री बनते हैं पंजाब के। चन्नी सरकार वेले भी वित्त मंत्री सीगे मनप्रीत सिंह बादल। ते मनप्रीत सिंह बादल, हालांकि मनप्रीत सिंह बादल की जे गल कर लीए, बागी सुरां पहला मनप्रीत सिंह बादल दियां नज़र आईयां सीगियां। अकाली दल चों जदों बाहर आउंदे आ PPP बनाउंदे आ, फिर कांग्रेस च आ जांदे आ। ते हुण इल्जाम मनप्रीत सिंह बादल ते भी लगे। मनप्रीत सिंह बादल दे बेटे अर्जुन बादल ते अर्जुन बादल दे जिहड़े गनमैन सीगे उन्हां दे उत्ते इल्जाम लाए ने स्वरूप चंद सिंगला ने। स्वरूप चंद सिंगला आख रहे हैं कि अर्जुन बादल के जिहड़े गनमैन सीगे उन्हां दे नां ते एक कंपनी आ प्रधान एंड कंपनी। तस्वीरां दिखा रहे हैं तुहानूं। ये टेंडर्स जिहड़े है कहा जा रहा है कि टेंडर्स दिते गए आ, टेंडर्स दिते गए आ जिस तरीके दे नाल स्वरूप चंद सिंगला आख रहे हैं। एक बार बयान सुनाउने आ तुहानूं की कहना स्वरूप चंद सिंगला दा। बठिंडा शहर दे विच जदों 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो इत्थों बने MLA वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की रहनुमाई थले बठिंडा दे विच कब्जे लुट खसुट हर महकमे ते कब्जा करके जिहड़ा सरकारी खजाने नूं भी लुटिया गया तो लोकां नूं जिहड़े प्राइवेट ट्रक ओनर सी होर सी उन्हां दीयां जेबां ते डाके मार के बहुत वड्डा फ्रॉड जिहड़ा होया है। वो जो भारत भूषण आशू जो फूड सप्लाई मंत्री सी जिन्हां ते परचा दर्ज किया गया है, उस तरह का फ्रॉड बठिंडा दे विच मनप्रीत बादल और मनप्रीत बादल के बेटे उन्हां दे गनमैन दे नाम ते मतलब जिहड़े ठेके सी वो लै के ते बहुत जिथे ट्रक ऑपरेटरां दे हक्कां नूं मारिया गया ते उत्थे जिहड़ा सीगा सरकारी खजाने दे विचों अनाप शराब गड्डियां दे नाम पै के जिहड़ी ढुआ ढुआई के नाम से ठगी की गई है। उस संबंध दे विच असीं अज मैं अपने मनियों कंप्लेंट विजिलेंस बठिंडा के दफ्तर दे विच 4 बजे देन जाना है।
ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰਜੁਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਲਊਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਏ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 117 18 19 ਅਬੱਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 82 ਅਬੱਬ ਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 82 ਅਬੱਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 82 ਅਬੱਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਤਾ ਜੁਗਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਦੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੌਹਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜੌਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜੁਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਅਕਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਚੱਕਦੇ ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੋ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਜੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾ